అర్థమైంది సార్. వాళ్ళ వీక్నెస్ని మీరు క్యాష్ చేసుకొని హెల్త్ పరంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పరంగా మాకు ఒక రోల్ మోడల్గా నిలిచారని మాకు అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా మీరే మా ఎమ్మెల్యే, మీరే మా మినిస్టర్ సార్. అదంతా వాళ్ళు తీర్మానం చేస్తారు. కానీ నా సక్సెస్కు సింపుల్ లివింగ్, లో ప్రొఫైల్, హై థింకింగ్. నేను ఇప్పుడు ఎంత చిన్న ఇంట్లో ఉంటా గుర్తా మీకు? మీ ఇల్లు కంటే చిన్న ఇల్లు నాది. 35 సంవత్సరాలు అయింది. ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాను నేను, బోయినపల్లిలో. ఎందుకంటే అందుకే అంత సింపుల్ లివింగ్. She stands first in place. Next, we have grade 2 Shivansh Puri. From grade 3, welcome Viraj Kartikeya. From grade 4, Dakshita. From grade 5, put your hands together for Sri Harsha. Next on board, from grade 6, we have Rivansh Yadav. They're all the golden awardees that stand first place in the grades. Next on board, from grade 7, S. Kritika. From grade 8, Sai Teja. From grade 9, we have Prashanti. From grade 10, it is Kritik Reddy. Can we hear a huge round of applause? Presenting you all the top rankers from grade 1 to grade 10, the Golden E Award receivers. We appreciate Malareddy sir. In spite of being high risk and busy schedule, he has given his valuable time to everyone, greeting every person, inspiring with his lovely words and making a stand that he is a man of people. Sir, will you please accept a small token of love? A great pleasure honoring you and having you on this auspicious day. You have added more stars to our event. Spectacular performance by all the students is only appreciated by a great man like Malareddy sir. Your life is a true inspiration to all the students, parents and everybody who is present here. Thank you so much for your gracious presence. It's indeed wonderful to have our CEO sir, our team, that a leader always stands with people. Presenting you the people's leader with his own people on the dais and completing a beautiful and an auspicious event. Thank you so much sir for your wonderful time. Indeed, it was a special one to have you here. Truly, your words, your life, your every step is equally important and inspiration, motivation to everyone, not only to the students, not only to the teachers, not only to people. Annual days from Basham Rooms, Virzadiguda, but today, especially the 4th year, I think it's one of the greatest moment that we have our Chaitanya sir along with us. Sir, your life is truly an inspiration to all of us. Can we hear a huge round of applause for our Chaitanya sir? Dr. Chaitanya Junnala, the man behind the Basham Rooms. Can we have sir on the dais here? Sir is here to present away the academic excellence, that is number 2 put to grade 10. Can we have from grade 1, Sayakshi? Words with us. Sir, can we have a valuable word from you? Parents, teachers and students, it's our immense pleasure to have Malareddy Garu here as our chief guest. And very thank you sir, he's just here only, so very thank you sir, you enlightened us with your speech and with your real life incidents. Thank you so much sir. And I feel honored to be here to participate in these annual day celebrations and to witness the success and achievement of all the children and teachers.
This all things will not be happen because of your support. Thank you so much, parents, for being an integral part of the organization. Thank you so much. And on a special note, I would like to say thanks to Dean Ma'am Archana and Principal Ma'am Salome Ma'am and teaching and non-teaching staff in showcasing the dedication and commitment in nurturing the students. Thank you so much on behalf of Ramakrishna and on behalf of our entire family. So sincerely, my heartfelt thanks to each and every person for nurturing the students and making us feel proud in this area. Within a short span of time, we reached to a very big number. So wherever we start our school, we are getting anonymous response, and we are very happy. It's all happened only because of you people. Thank you so much. And I know you guys are in hurry. So you guys are quite eager to watch your children performances. But if I don't speak anything, then these people will not agree. So యూజువల్గా ఇట్లాంటి మీటింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు అండి సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ ఫైర్ బ్యాక్. బట్ సమ్టైమ్స్ ఇవన్నీ మాకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే నాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయిందండి. నేను ఒకరోజు ఒక చిన్న హౌస్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక అయ్యవారు మా ఇంటికి వచ్చి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడానికి మా ఇంటికి వచ్చారండి. ఆయన సత్యనారాయణ వ్రతం చెప్పేటప్పుడు ఆయన ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock అని చెప్పారు. సత్యనారాయణ వ్రతం ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock ఏంటి, చిన్నగా 8 or 9 పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే, కాదు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆయన 3:30 వచ్చి కూర్చొని, ఇంకా మీరు రారేంటి, డిసిప్లిన్ లేదా అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన. సరే 4 o'clock వెళ్ళి కూర్చున్నామండి. కూర్చున్న దగ్గర నుంచి స్టోరీ 1 నుంచి స్టోరీ 7 వరకు ఆయన చాలా లెందీగా చెప్తున్నారు. ఈ చెప్పే ప్రాసెస్లో హీఈస్ క్రాస్ చెకింగ్ అబౌట్ ద కింగ్స్ నేమ్స్. ఆ రాజు పేరేంటి, ఈ రాజు పేరేంటి, ఇందాక స్టోరీలో ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు స్టోరీలో ఏం జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నారు ఆయన. సార్, సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడానికి వచ్చినట్లే సార్, ఇది IAS ఇంటర్వ్యూ లాగా ఉంది, ఏంటి సార్ ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు అనగానే, మరి ఈ మాత్రం ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే నువ్వేం CEO అన్నాడు. సత్యనారాయణ వ్రతంలో రాజు పేరు చెప్పతో కూడా CEO పోస్ట్ తీసేస్తారా సార్, ఇది మరీ అన్యాయం అండి అనగానే ఆయన నుండి, ఈ మాత్రం మెమరైజ్ చేసుకోకపోతే ఎట్లా అండి, మాకు దొరికేది మీరు ఇప్పుడే కదా అన్నారు ఆయన. సార్, ఇదేదో కొంచెం తేడాగా ఉంది, మీరు ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాను, మీరు అన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, మీరు ఏదో లోపల ఇంకేదో పెట్టుకొని మీరు ఏదో చేస్తున్నారు సార్ అన్నాను. అనగానే నాకు మీ మీద కోపం సార్ అన్న ఆయన. నేనేం చేశాను సార్, నా మీద మీకు ఎందుకు కోపం, అసలు మీరెవరు సార్ అన్న. మీరు మాత్రం స్టేజ్లెక్కి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్పీచ్లు చెప్పేస్తున్నారు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీటింగ్లు చెప్తున్నారు, దాని తర్వాత ఏం పరిణామాలు జరుగుతున్నాయో మాకు తెలుసు, ఆ ఇంట్లో ఎంత బాధపడుతున్నామో మాకు తెలుసు అన్నారు ఆయన. అంతగా చెడ్డ స్పీచ్ నేనేం చెప్పాను సార్ అన్న. అప్రిషియేషన్ గురించి నువ్వు ఒకసారి ఒక స్పీచ్ చెప్పావయ్యా అన్నాడు. ఏం చెప్పానా ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే, వీఆర్ సపోజ్ టు అప్రిషియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. సొసైటీని అప్రిషియేట్ చేయాలి, మన నైబర్స్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి, మన కొలీగ్స్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. వీళ్ళందరినీ పక్కన పెడితే అట్లీస్ట్ ఇంట్లో ఉన్న వైఫ్ని అప్రిషియేట్ చేయాలి. వైఫ్ని మంచిగా అప్రిషియేట్ చేస్తే ఆమె మంచిగా మనకి ఫుడ్ కుక్ చేసి పెడతారు. ఈరోజు బాగా చేసావు అంటే నెక్స్ట్ డే ఇంకా బాగా చేస్తారు. బాగా చేసావు అని చెప్పకపోతే ఎంత చేసినా ఈ సచ్చినోడికి ఇంతే, ఈయనకి ఇదే ఎక్కువ అని ఏదో ఆమె పెడుతూ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్కి మనకి టేస్ట్ నచ్చక బయటికి వెళ్ళి కర్రీ పాయింట్స్కి వెళ్ళి కర్రీలు తెచ్చుకోవడం, రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం వల్లే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ స్మాల్ మిస్టేక్. ఈరోజు మార్కెట్లో ఇన్ని కర్రీ పాయింట్స్, ఇన్ని రెస్టారెంట్స్ వచ్చినాయి. దీనివల్ల ఇంకొక ఇంపాక్ట్ వచ్చిందండి. అదేంటంటే మనం ఇవన్నీ బయట ఫుడ్ తినడం వల్ల హెల్త్ స్పాయిల్ అయిపోయి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. ఫర్ దట్ రీజన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మీరు చూస్తే చాలా హాస్పిటల్స్ వచ్చేసినాయి. దీని అంతటా కారణం ఏంట్రా అంటే ఇంట్లో ఉన్న వైఫ్ని అప్రిషియేట్ చేయకపోవటం అని చెప్పానండి స్టేజ్ మీద. ఇంకా ఆయన అంతే, ఆయనకి ఇంట్లో 1 month ఫుడ్ లేదంట. సార్, ఎవరు సార్ మీరు అంటే, నేను భాష్యం బ్లూమ్స్ పేరెంట్నేనండి, మీరు యాన్యువల్ డేలో వచ్చి ఒక స్పీచ్ చెప్పారు అని చెప్పి ఆయన నాకు వార్నింగ్ చెప్పారు. తర్వాత ఆయనకి సారీ చెప్పి, ఒకసారి చెప్పి, అమ్మ ఆయనకి ఫుడ్ పెట్టమ్మా అని చెప్పి అంతా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఈస్ హియర్, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి. ఏదో వాళ్ళు పిలుస్తారు, మేము మాట్లాడాలి, మాట్లాడకపోతే CEO వచ్చి స్పీచ్ నేను చెప్పలేదు అంటారండి. కాబట్టి తప్పదు, మేము మాట్లాడాల్సిందే. టీచర్లం కదండి, మా సిలబస్ మాకుంటుంది, 40 minutes అయ్యేదాకా మేము దిగం, రైట్? కాబట్టి మేము కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాం. అవతలవాడు ఏమనుకున్నా మా టెక్స్ట్ బుక్లో మాకు ప్రింట్ చేసింది, మాకు సిలబస్ మాదేనండి. ఓకే, సో
ఫైనల్గా నౌ వేర్ వి ఆర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అనే పాయింట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, సో నౌ ఎర్లియర్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ చైల్డ్హుడ్ ఏజ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు ద టీచర్స్ కానివ్వండి, ఊర్లో ఉన్న హెడ్ మాస్టర్స్ కానివ్వండి, టీచింగ్ కమ్యూనిటీకి దిస్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్. బట్ నవ్ దట్ రెస్పెక్ట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్. ఇప్పుడు అంతా మార్కెట్లో రెస్పెక్ట్ దేనికి రా అంటే, ఎవరికి రా అంటే పొలిటీషియన్స్ లేకపోతే మూవీ ఆర్టిస్టులకి, రైట్? సో అలా బయట ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి ఎవరైతే స్క్రీన్ మీద ఎక్కువసేపు కనిపిస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ రెస్పెక్టు, వాళ్ళకి ఎక్కువగా అప్రిషియేషన్స్ కానీ వాళ్ళని ఫాలో అవటం కానీ ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నారు. విచ్ ఈజ్ ఐ వోంట్ సే లైక్ we're not supposed to follow the politicians. There are good politicians, there are neutral politicians, there are bad politicians, but of course politicians are important. But at the same time, above all, teacher community is important. Appreciating teacher is important. If at all, if teacher is not there, society is not there. మీలో ఎంతమంది మీ కిడ్స్ని టీచర్స్గా చేస్తారని క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి, హౌ మెనీ ఆఫ్ విల్ సే yes for that? టీచర్ ఎదురింట్లో ఉండాలి, పక్కింట్లో ఉండాలి, వెనకింట్లో ఉండాలి, మన ఇంట్లో మాత్రం ఉండకూడదు. సో ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ 1100 పేరెంట్స్ హియర్. సో దాంట్లో ఒక 3-4 హ్యాండ్స్ మాత్రం రైజ్ అయినాయి. అందరూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంట్రా అంటే మంచి టీచర్ కావాలి, కానీ మన ఇంట్లో ఉండకూడదు. ఆ టీచర్ పక్కింట్లో మంచి ఎప్పుడు పక్కింట్లోనే జరగాలి, మన ఇంట్లో మాత్రం మంచి జరగకూడదు, మంచి చేసేవాడు మన ఇంట్లో ఉండకూడదు, కానీ మన ఇంట్లో మంచి జరిగిపోవాలి, రైట్? సో అవన్నీ దాటుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇంతమంది టీచర్స్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా దీస్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ అ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్. సో కాబట్టి ప్లీజ్ గివ్ ఎ బిగ్ అప్లాస్ టు ఆల్ ద టీచర్స్. దే నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద మనీ సేక్, దెన్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద మార్కెట్. బట్ అవన్నీ కాదనుకొని ఒక కమిట్మెంట్తో, ఒక ప్యాషన్తో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండటమే కాకుండా ఉన్న టైంలో స్టూడెంట్కి డిసిప్లిన్ నేర్పుతూ, కమిట్మెంట్తో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ స్టూడెంట్ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళు నిరంతరం కష్టపడుతున్నారండి. సో కాబట్టి టీచర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ మై అపీల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ మ్యాజిక్ స్టిక్ అండి. ఆమ్ బూమ్ బుష్ అని చెప్పి వాడి మీద తల మీద పెట్టేయగానే వాడు వీడు ఐన్స్టీన్, వీడు షేక్స్పియరు, నెక్స్ట్ వీడు రామానుజన్ అయిపోయాడని చెప్పి చెప్పడానికి మా దగ్గర అన్ని మ్యాజిక్ స్టిక్స్ మా దగ్గర లేవు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్, ఇఫ్ వీ బోత్ జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్, పేరెంట్ అండ్ టీచర్ ఇద్దరు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేస్తేనే వీ కెన్ డూ వండర్స్. దానికి కావాల్సింది ఏంట్రా అంటే ఎ డిసిప్లైన్. మల్లారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆయన. దే షుడ్ బి ప్రాపర్ డిసిప్లైన్ ఎట్ ఎవ్రీ ప్లేస్, రైట్? అండ్ అప్రిషియేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్స్ కొంచెం డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళని బూస్టప్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరి మీద ఉందండి. ఎందుకంటే ఆ ఫీల్డ్లోకి వచ్చే పీపులే తగ్గిపోతున్నారు కాబట్టి ఎప్పుడు వచ్చినా ప్రతిసారి నెగిటివే మాడుతున్నారు అనుకోండి, దెన్ దే ఆల్సో విల్ ఫీల్ లో. అరే నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను, ఇంత చేస్తున్నాను, ఏంటిది అని. వాళ్ళతో కూడా అప్పుడప్పుడు సెల్ఫీలు దిగండి, మీ పిల్లలతో ఫోటోలు తీయించండి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మేక్ దెమ్ ఫీల్ సెలబ్రిటీస్ బికాజ్ దే ఆర్ ద సెలబ్రిటీస్. మిగతా వాళ్ళ వల్ల మీ లైఫ్లు మారుతాయో మారవో నాకు తెలియదు, కానీ ఒక హీరో వల్ల, ఒక హీరోయిన్ వల్ల, ఒక పొలిటీషియన్ వల్ల, ఇంకోటి తెలియదు, వాళ్ళ వల్ల లైఫ్లు మారతాయో తెలియదు. కానీ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ ష్యూర్, బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ టీచర్ యువర్ చైల్డ్ ఫ్యూచర్ విల్ బీ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, మేక్ దమ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ బై అప్రిషియేటింగ్ దెమ్. సరదాగా అప్పుడు కలిసినప్పుడు మా వాడికి మీరంటే భలే ఇష్టం అండి, ఒక పిక్ తీసుకోవచ్చా అనండి, దే విల్ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ. అంతేనండి, ఇంక వాళ్ళే అడగరు మిమ్మల్ని. ఇంకంతే. అసలు రేపు నుంచి మీరు కనిపించినా కనపడిపోయా, నువ్వు పలానా వాళ్ళ అబ్బాయి కదా, వీళ్ళు ఇంకా బాధ తెచ్చాలి. వాళ్ళు తెలిసినది ఒకటే కదా, అదే బాగా చేస్తారు. సో కాబట్టి వెన్ యూ గెట్ టైమ్, ప్లీజ్ డూ అప్రిషియేట్ టీచర్స్ కమ్యూనిటీ అండ్ లెట్ us సేవ్ ద టీచర్స్ ఫెటర్నిటీ. ఇక మేమందరం దాంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మా బాధ అండి అది. అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్, I'll take another 5 minutes of time if you guys permit me. పర్మిషన్ ఇస్తారులేండి, మైక్ నా చేతిలో ఉందిగా, తప్పదు, ఇవ్వాల్సిందే. ఒక్కసారి మన అందరం ఒక 3 జనరేషన్స్కి 4 జనరేషన్స్కి బ్యాక్ వెళ్ళాం అనుకోండి. మన గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్, ఆయనకి ఒక టార్గెట్ ఉందండి. అంటే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్కి ఒక టార్గెట్ ఉంది. ఏంటంటే టార్గెట్ అంటే 5 కానీ 6 కానీ 7 కానీ కిడ్స్ని కనటం, వాళ్ళకి ఫార్మింగ్ నేర్పించడం, మంచి మ్యాచెస్ చూసి వాళ్ళకి మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయటం. ఆయన లైఫ్ మొత్తం టార్గెట్ ఏంట్రా అంటే అదే,
అని విలేజ్లో ఉన్నారు పాపం. ఆయన టార్గెట్ అప్పట్లో ఆయనకి ఉన్న టార్గెట్ అదే, అంటే గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్కి. తర్వాత గ్రాండ్ ఫాదర్ వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. నేను మా ఫాదర్ లాగా కాదు, నాకు అంతమంది పిల్లలొద్దు, నాకు 2-3 చాలు, వీడిని కనీసం కొంచెం నేను చదివించాలి అని గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏం చేశారు, మన ఫాదర్ని ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసి చదివించారండి. ఆయన టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయారు. దాని నెక్స్ట్ మన ఫాదర్ ఆయన ఒక టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. నేను మా నాయనలా కాదు, ఐ షుడ్ బీ సంథింగ్ డిఫరెంట్. నేను నా కొడుకుని నేను చదువుకున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కాకుండా ఇంకొంచెం బెటర్ స్కూల్లో నేను చదివించాలి, వీడికి ఎలా అయినా లైఫ్ అంటే ఏంటని చూపించాలి. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు 2 కిడ్స్ చాలు, తర్వాత వీడికి ఏదో కొంత ప్రాపర్టీస్ అని నేను ఇవ్వాలి అని చెప్పి మన పేరెంట్స్ మనకి ఇవ్వడం చేసే ప్రాసెస్లో వాళ్ళకు టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనము, ద మోస్ట్ ప్యాథటిక్ జనరేషన్ ఉందంటే మనమేనండి. మనం చూసినన్ని అద్భుతాలు, మనం చూసినన్ని వినాశనాలు ఎవ్వరూ చూడలేదు. ఓకే, ఈ జనరేషన్ అన్నీ చూసేసింది. ఆఖరికి ఎవరో చూడమనుకున్న కోవిడ్ కూడా చూసాం. మనం చూడదంటూ లేదండి. మనకు పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ అన్ని పెద్ద పెద్ద టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం. హౌస్ కొనాలి, కారు కొనాలి, వీడికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. మా ఫాదర్ నన్ను ఎగిరెగిరి నన్ను తన్నారు, నేను మాత్రం మా కిడ్స్ని తన్నను. వాళ్ళు అయ్యా అంటే అర్రే అయ్యా అనొద్దయ్యా, నేను అంటానయ్యా, యూ ప్లీజ్ బీ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్, యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో, యూ ఆర్డర్ మీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి ఆ కిడ్స్ని ప్యాంపర్ చేసి 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 ఇక్కడ పెట్టుకున్నామండి. మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు, మనం మాత్రం మన కిడ్స్ని ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు, ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఇకపోతే ఈ పాత జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎవరో చెప్తే వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, ఎవరో చెప్పలేదండి. దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ సెల్ఫ్ టార్గెట్స్. మనం కూడా ఎందుకు హౌస్ కొనుక్కున్నాం, లేకపోతే ఎందుకు కారు కొనాలి, అది ఇంకా బెటర్ హౌస్ కొనాలి, ఇంకా గేట్ కమ్యూనిటీకి వెళ్ళాలి అని టార్గెట్స్ మనం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం, ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నాం లేచిన దగ్గర నుంచి అంటే వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ టార్గెట్స్. బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్ ఆ టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారా? ఉండరు. ఎందుకంటే మీరు అన్నీ ఇచ్చేశారు. వాడు అయ్యా అనగానే నువ్వు అనొద్దరు అయ్యా, నేనున్నాను అయ్యా అన్నారు. సో కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. దే ఆర్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఆ జీల్ ఉండదు. కాబట్టి అట్లా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఉండొద్దని చెప్పట్లేదండి. బట్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు టాక్ టు దెమ్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ what exactly is happening in the society, and it's our minimum responsibility to make sure whether kids are interacting with the new people or not. ఎంత అకాడమిక్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అనే పాయింట్ పక్కన పెడితే దానిన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అందరి ముందు నుంచొని వీడు మాట్లాడగలడా లేదా, కంఫర్టబుల్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడా లేదా. ఇంటికి ఎవరన్నా రాగానే పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి హాయ్ అంకుల్ బాగున్నారా అంకుల్ పలకరిస్తాడా, మొబైల్ తీసుకొని పరిగెత్తుకుని లోపలికి వెళ్ళి కూర్చొని ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ఎనీ కిడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, బిహేవింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, ప్లీజ్ యాక్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ మొబైల్స్ టు ద చిల్డ్రన్. దట్స్ ఎ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు దిస్ జనరేషన్. ఎందుకంటే కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత మనం అందరం వాళ్ళకి బోరు కొడతామండి. మనం ఏం మాట్లాడినా బోరు కొడతాం. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ లైక్ యాక్టర్స్, వీఆర్ నాట్ లైక్ మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ లాగా మనం 6 feet ఆ రకంగా ఉండం, లేకపోతే ఆహా ఓహోని మనం డ్యాన్స్ వేయలేం. ఆబ్వియస్గా మనం చెప్పేవన్నీ బోర్ కొడుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంకా అద్భుతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. వీళ్ళతో ఎందుకు నాకు సోదిని లోపల రూమ్లో కూర్చొని ఆ రీల్ చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ రీల్లో ఉన్నాడు బయటకు వచ్చి వాడేమన్నా చెప్తాడా? చెప్పడు. మరి చెప్పాల్సింది ఎవరండి? మన కిడ్స్ మనకే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం చెప్పుకోవాలంటే ప్లీజ్ డోంట్ allow children to use mobiles. Very recently Australia kuda it has been announced that they made it as a rule, below 16 years no kid is supposed to use social media, right? So our rule manaku kuda inka thoraga vaste bagunnu, and please allow the children to spend more time with grandparents. Inka manandaram పరిగెత్తే విషయంలో బ్యాగ్స్ ప్యాక్ చేసే విషయంలో మనం బిజీగా ఉన్నాం, వాళ్ళకి ఇంకా ఇవ్వటానికి. సో మన పేరెంట్స్ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తే దే విల్ టీచ్ their life experiences. It's going to change this kids' life. So my humble request to all of you, here we as a teachers community, we people are working hard to
ప్రొవైడ్ మోర్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు ఎగ్జిబిట్ ద టాలెంట్స్. ఈ క్యాంపస్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ 1.5 acre ల్యాండ్ అండి. వీ కెన్ యాడ్ 1 more floor and we can increase the strength just like that. Now we are getting good amount of response. ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసుకుంటే మేము ఇంకొక 400 స్టూడెంట్స్ మేము పెట్టేయచ్చు. బట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్. వీ వోంట్ డూ దట్ ఆల్సో. చాలా కొత్త స్కూల్స్ వస్తున్నాయి, బ్రాండింగ్లు ఆహా ఓహో ఏదో చేస్తున్నాయి, రైట్? మేము ఒక అందరికి రీచబుల్గా ఉండే ఒక ఫీ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకొని లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్ మేము స్కూల్ రన్ చేస్తున్నాము అంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ని మెయింటైన్ చేయలేము అనే కాదు, లేకపోతే మిగతా స్కూల్ వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన స్కూల్స్ లాగా ఎక్కువ ఫీజు తీసుకోలేము అని కాదు. రామకృష్ణ గారి యొక్క ఐడియాలజీ, హీ జస్ట్ వాంట్ టు బి రీచబుల్ టు ఆల్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ వీ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ షూర్ every child excel in their academics and non-academics as well. So for that reason every day we people are working hard. So we request all of you to have some patience and to support us, and please observe the things what exactly happening at school. Culture programs అనగానే అందరూ ఉంటారండి. బట్ స్కూల్లో if any సెప్సా కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, SCAలు ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది అనుకోండి, కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే కొత్త ఫేసెస్ ముందు కిడ్స్ ఆర్ సపోజ్ టు ఎగ్జిబిట్ దే టాలెంట్స్. If kids are in a position to exhibit talent in front of new people, then their confidence levels will boost up. For that reason, ఎప్పుడన్నా స్కూల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంటే ఆ రోజు ఒక హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టేయండి, ఆఫీస్కి రండి. మీ ఒక్క కిడ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కాకుండా ఇంకొక 10-15 కిడ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మాత్రమే వెళ్ళండి. వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్తో కాసేపు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసి వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ చైల్డ్ విల్ ఫీల్ లైక్ ఎ హీరో, రైట్? మీ కిడ్ని మీరు ఒక్కరిని అప్రిషియేట్ చేసుకుంటే సరిపోదు, పక్కన వాళ్ళందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి అంటే everyone in this place need to spend ample time at school. అండ్ మీరందరూ మాకన్నా పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉండుంటారు. మీరు టైం తీసుకొని స్కూల్కి వచ్చి ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ షేర్ యువర్ థాట్స్ టు ద చిల్డ్రన్. మీరు ఎప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా వీఆర్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? ఇవాళ రేపట్లో ఎంత కంటెంట్ ఇచ్చామన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదండి. నా మల్లారెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు కదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి. కంటెంట్ అంతా మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉందండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్ ఎవరు బాగా చేస్తారో, ఎవరు బాగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారో, ఎవరు బాగా దాన్ని ఇంప్రెసివ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో, దోస్ పీపుల్ విల్ బీ ఇన్ ఎ వెరీ గ్రేట్ పొజిషన్. సో అఫ్ కోర్స్ అకాడమిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దానితో పాటు దానికన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్, రైట్? కల్చర్ ప్రోగ్రామ్కి మీరు ఎంత యాక్టివ్గా, ఎంత ఆనందంగా, ఇఫ్ యూ కిడ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఓ హియర్, రైట్, మీరు ఎంత హ్యాపీగా బ్లష్ అవుతుంటుందంటే మీ ఫేసు. అదేవిధంగా ఒక యాక్టివిటీలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకురండి, లేకపోతే వేరే కిడ్స్, మీ నైబర్, మీ పక్కన ఎవరన్నా వాళ్ళతో కూడా ఉండి కాసేపు అది చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ హెల్ప్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ ఫర్ డూయింగ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ హార్డ్ వర్క్. ఇంట్లో ఒక పూజ చేస్తేనే మీరందరూ ఒక సత్యనారాయణ వ్రతం, ఒక వరలక్ష్మి వ్రతం చేస్తే మీరు ఎంత టైర్డ్ అవుతారు. ఇక్కడ ప్రతిరోజు యజ్ఞమేనండి. It's not that easy to manage these many children. That's the reason, because this is the only time where we get time to appreciate all our teachers. This is their day. Thank you all teachers. Hats off to you guys. And thank you Salome ma'am for running such a wonderful show. And thank you Archana ma'am. And thank you all parents. Thank you. నేను మా ఫాదర్ లాగా కాదు, నాకు అంతమంది పిల్లలొద్దు, నాకు 2-3 చాలు, వీడిని కనీసం కొంచెం నేను చదివించాలి అని గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏం చేశారు, మన ఫాదర్ని ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసి చదివించారండి. ఆయన టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయారు. దాని నెక్స్ట్ మన ఫాదరు ఆయన ఒక టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. నేను మా నాయనలా కాదు, ఐ షుడ్ బీ సంథింగ్ డిఫరెంట్. నేను నా కొడుకుని నేను చదువుకున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కాకుండా ఇంకొంచెం బెటర్ స్కూల్లో నేను చదివించాలి, వీడికి ఎలా అయినా లైఫ్ అంటే ఏంటని చూపించాలి. నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు 2 కిడ్స్ చాలు, తర్వాత వీడికి ఏదో కొంత ప్రాపర్టీస్ అని నేను ఇవ్వాలి అని చెప్పి మన పేరెంట్స్ మనకి ఇవ్వడం చేసే ప్రాసెస్లో వాళ్ళకు టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనము, ద మోస్ట్ ప్యాథటిక్ జనరేషన్ ఉందంటే మనమేనండి. మనం చూసినన్ని అద్భుతాలు, మనం చూసినన్ని వినాశనాలు ఎవ్వరూ చూడలేదు. ఓకే, ఈ జనరేషన్ అన్నీ చూసేసింది. ఆఖరికి ఎవరో చూడమనుకున్న కోవిడ్ కూడా చూసాం. మనం చూడదంటూ లేదండి. మనకు పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ అన్నీ పెద్ద టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం.
హౌస్ కొనాలి, కారు కొనాలి, వీడికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. మా ఫాదర్ నన్ను ఎగిరెగిరి నన్ను తన్నారు, నేను మాత్రం మా కిడ్స్ని తన్నను. వాళ్ళు అయ్యా అంటే అర్రే అయ్యా అనొద్దయ్యా, నేను అంటాను అయ్యా, యూ ప్లీజ్ బీ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్, యూ జస్ట్ లెట్ మీ నో, యూ ఆర్డర్ మీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి ఆ కిడ్స్ని ప్యాంపర్ చేసి 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 ఇక్కడ పెట్టుకున్నామండి. మన పేరెంట్స్ మనల్ని ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు, మనం మాత్రం మన కిడ్స్ని ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు, ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఇకపోతే ఈ పాత జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎవరో చెప్తే వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు, ఎవరో చెప్పలేదండి. దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ సెల్ఫ్ టార్గెట్స్. మనం కూడా ఎందుకు హౌస్ కొనుక్కున్నాం, లేకపోతే ఎందుకు కారు కొనాలి, అది ఇంకా బెటర్ హౌస్ కొనాలి, ఇంకా గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి వెళ్ళాలి అనే టార్గెట్స్ మనం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం, ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నాం లేచిన దగ్గర నుంచి అంటే వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ టార్గెట్స్. బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్ ఆ టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారా? ఉండరు. ఎందుకంటే మీరు అన్నీ ఇచ్చేశారు. వాడు అయ్యా అనగానే నువ్వు అనొద్దరు అయ్యా, నేనున్నాను అయ్యా అన్నారు. సో కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. దే ఆర్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్. వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఆ జీల్ ఉండదు. కాబట్టి అట్లా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఉండొద్దని చెప్పట్లేదండి. బట్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు టాక్ టు దెమ్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ what exactly is happening in the society, and it's our minimum responsibility to make sure whether kids are interacting with the new people or not. ఎంత అకాడమిక్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అనే పాయింట్ పక్కన పెడితే దానిన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అందరి ముందు నుంచొని వీడు మాట్లాడగలడా లేదా, కంఫర్టబుల్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడా లేదా. ఇంటికి ఎవరన్నా రాగానే పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి హాయ్ అంకుల్ బాగున్నారా అంకుల్ పలకరిస్తాడా, మొబైల్ తీసుకొని పరిగెత్తుకుని లోపలికి వెళ్ళి కూర్చొని ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ఎనీ కిడ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, బిహేవింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే, ప్లీజ్ యాక్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ మొబైల్స్ టు ద చిల్డ్రన్. దట్స్ ఎ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు దిస్ జనరేషన్. ఎందుకంటే కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత మనం అందరం వాళ్ళకి బోరు కొడతామండి. మనం ఏం మాట్లాడినా బోరు కొడతాం. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ లైక్ యాక్టర్స్, వీఆర్ నాట్ లైక్ మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ లాగా మనం 6 feet ఆ రకంగా ఉండం, లేకపోతే ఆహా ఓహోని మనం డ్యాన్స్ వేయలేం. ఆబ్వియస్గా మనం చెప్పేవన్నీ బోర్ కొడుతుంది. ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంకా అద్భుతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి. వీళ్ళతో ఎందుకు నాకు సోదిని లోపల రూమ్లో కూర్చొని ఆ రీల్ చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ రీల్లో ఉన్నాడు బయటకు వచ్చి వాడేమన్నా చెప్తాడా? చెప్పడు. మరి చెప్పాల్సింది ఎవరండి? మన కిడ్స్ మనకే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం చెప్పుకోవాలంటే ప్లీజ్ డోంట్ allow children to use mobiles. Very recently Australia kuda it has been announced that they made it as a rule, below 16 years no kid is supposed to use social media, right? So our rule manaku kuda inka thoraga vaste bagunnu, and please allow the children to spend more time with grandparents. Inka manandaram పరిగెత్తే విషయంలో బ్యాగ్స్ ప్యాక్ చేసే విషయంలో మనం బిజీగా ఉన్నాం, వాళ్ళకి ఇంకా ఇవ్వటానికి. సో మన పేరెంట్స్ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యారు కాబట్టి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తే దే విల్ టీచ్ their life experiences. It's going to change these kids' life. So my humble request to all of you, here we as a teachers community, we people are working hard to provide more platforms to exhibit their talents. Ee campus తీసుకుంటే this is in 1.5 acre land andi, we can add one more floor and we can increase the strength just like that. Now we are getting good amount of response. ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసుకుంటే మేము ఇంకొక 400 స్టూడెంట్స్ మేము పెట్టేయచ్చు. బట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్, వీ వోంట్ డూ దట్ ఆల్సో. చాలా కొత్త స్కూల్స్ వస్తున్నాయి, బ్రాండింగ్లో ఆహా ఓహో ఏదో చేస్తున్నాయి, రైట్? మేము అందరికి రీచబుల్గా ఉండే ఒక ఫీ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకొని లిమిటెడ్ స్ట్రెంత్ మేము స్కూల్ రన్ చేస్తున్నాము అంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ని మెయింటైన్ చేయలేము అనే కాదు, లేకపోతే మిగతా స్కూల్ వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన స్కూల్స్ లాగా ఎక్కువ ఫీజు తీసుకోలేము అని కాదు. రామకృష్ణ గారి యొక్క ఐడియాలజీ, హీ జస్ట్ వాంట్ టు బి రీచబుల్ టు ఆల్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, అండ్ we just want to make sure every child excel in their academics and non-academics as well. So for that reason every day we people are working hard. So we request all of you to have some patience and to support us, and please observe the things what exactly happening at school. Culture programs అనగానే అందరూ ఉంటారండి. బట్ స్కూల్లో if any సెప్సా కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, SCAలు ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది అనుకోండి, కిడ్స్ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే కొత్త ఫేసెస్ ముందు
kids are supposed to exhibit their talents. If at all, if kids are in a position to exhibit talent in front of new people, then their confidence levels will boost up. For that reason, ఎప్పుడన్నా స్కూల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంటే ఆ రోజు ఒక హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టేయండి ఆఫీస్కి, రండి. మీ ఒక్క కిడ్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కాకుండా ఇంకొక 10-15 కిడ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసి మాత్రమే వెళ్ళండి. వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి స్టూడెంట్తో కాసేపు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసి వెళ్తే ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ చైల్డ్ విల్ ఫీల్ లైక్ ఎ హీరో, రైట్? మీ కిడ్ని మీరు ఒక్కరిని అప్రిషియేట్ చేసుకుంటే సరిపోదు, పక్కన వాళ్ళందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ నీడ్ టు స్పెండ్ యాంపుల్ టైమ్ ఎట్ స్కూల్. అండ్ మీరందరూ మాకన్నా పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉండుంటారు. మీరు టైం తీసుకొని స్కూల్కి వచ్చి ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ షేర్ యువర్ థాట్స్ టు ది చిల్డ్రన్. మీరు ఎప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా వీఆర్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? ఇవాళ రేపట్లో ఎంత కంటెంట్ ఇచ్చామన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదండి. నా మల్లారెడ్డి గారు కూడా చెప్పారు కదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి. కంటెంట్ అంతా మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉందండి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్ ఎవరు బాగా చేస్తారో, ఎవరు బాగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారో, ఎవరు బాగా దాన్ని ఇంప్రెసివ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో, దోస్ పీపుల్ విల్ బీ ఇన్ ఎ వెరీ గ్రేట్ పొజిషన్. సో అఫ్ కోర్స్ అకాడమిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దానితో పాటు దానికన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్, రైట్? కల్చర్ ప్రోగ్రామ్కి మీరు ఎంత యాక్టివ్గా, ఎంత ఆనందంగా, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ కిడ్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ ఓ హియర్, రైట్, మీరు ఎంత హ్యాపీగా బ్లష్ అవుతుంటుందంటే మీ ఫేసు. అదేవిధంగా ఒక యాక్టివిటీలో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకురండి, లేకపోతే వేరే కిడ్స్, మీ నైబర్, మీ పక్కన ఎవరన్నా వాళ్ళతో కూడా ఉండి కాసేపు అది చూస్తే ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ హెల్ప్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద టీచర్స్ ఫర్ డూయింగ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ హార్డ్ వర్క్. ఇంట్లో ఒక పూజ చేస్తేనే మీరందరూ ఒక సత్యనారాయణ వ్రతమో ఒక వరలక్ష్మి వ్రతమో చేస్తే మీరు ఎంత టైర్డ్ అవుతారో, ఇక్కడ ప్రతిరోజు యజ్ఞమేనండి. It's not that easy to manage these many children. That's the reason, because this is the only time where we get time to appreciate all our teachers. This is their day. Thank you all teachers. Hats off to you guys. And thank you Salome ma'am for running such a wonderful show. And thank you Archana ma'am. And thank you all parents. Thank you. డిసిప్లిన్గా ఉంటున్నారు అని, ఆ డిసిప్లిన్గా ఉండడానికి కారణమైన భాష్యం బ్లూమ్స్ ప్రతి ఒక్క టీచర్కి మనందరం నుంచుని ఒక స్టాండింగ్ సెల్యూట్ ఇద్దాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ హూ అసెంబ్ల్డ్ హియర్, కంపల్సరీగా అందరూ ఒక్కసారి నుంచుని ఒక గట్టి క్లాప్స్ మొత్తం కాలనీ ఏరియా ఉన్న అందరికీ ఇప్పించాలి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. Please, can you proceed towards the dais? Can we hear a few lovely words from you, sir? Sir, from this way. Can we put a hand? Sir, all yours. Grade 2. Here I would like to add that we have 4 sections: Alpinia, Begonia, Celosia and Debosia. From the entire 4 sections, we have these top students. From grade 3, put your hands together for Adyut Krishna. Grade 4, Akshit. Grade 5, 7, it's Roshni Dhami. From grade 8, JV Sai Siddharth. From grade 9, Mokshitna Raju. And finally from grade 10, Srinidhi. We request the dignitaries to also give away the prizes for the attendance. We have attendance marvels right from nursery to grade 10. For the attendance marvels, we have from nursery, gold prize winners. From nursery, it's M. Aryan in attendance. We have right from nursery. Can we applaud our tiny friends? Next on board is for PP2, CH Hansit Reddy. From grade 1, we have 2 winners, Kriti Sanvi and Shetty Manvi. From grade 1, I repeat, it's Kriti Sanvi and Shetty Manvi. From grade 2, we have 4 students for the first prize for gold winners, Kaushik Tej, Karthikeyan, Nitya, Keshav. I repeat, from grade 2, we have 4 kids, Kaushik Tej, Karthikeyan,
Nitya and Keshav Tej. These are all the 100% attendance marvels from grade 2. From grade 3, it's Shati Mahit Yadav. From grade 3, Shati Mahit Yadav. From grade 4, Ritisha Yadav. From grade 5, we have 4 prize winners again. Udeep Reddy, Nishana Reddy, Himaksha Reddy and Yagneshwar Reddy. These are all the gold prize winners for attendance, 100% attendance marvels. From grade 6, it's Kundanika. Grade 6, Kundanika. Grade 7, Vaishnav Tej. Dear parents, can we applaud your little ones, please? Thank you. Can you increase the volume? Thank you, thank you. From grade 8, we have Dharvi Sai Niharika. From grade 9, we have Afreed. Mohammad Afreed. From grade 10, we have Ashwita. Grade 10, Ashwita. Backing the second prize winners, that is the bronze medals, for attendance marvels, from grade nursery, we have Sahashrit. The bronze prize winners, the second place for attendance marvels, from nursery, we have Sahashrit. From PP1, we have P. Parnika Sai. From PP2, we have Joshika Sai. Joshvika Sai. From grade 3, we have P. Shanmita. From grade 3, P. Shanmita. From grade 4, we have Kushil Sirvi. Grade 4, Kushil. From grade 6, we have Rivansh Yadav. Grade 7, Vinila. Grade 8, S. Akhil. Grade 9, again, Mokshigna Raju. And finally from grade 10, Sudiksha. Can we hear a huge round of applause? I think my parents are very tired. Can we applaud our little friends? A little louder, please. That's the spirit. Thank you. Thank you. In a special way, I sincerely thank all the dignitaries who are on the stage. Thank you so much for your patience, for your smile, for your understanding. So I would request our Dean Archana ma'am. I can see some dull, boring faces. Can we hear for Basha Blues? Can we hear for Basha Blues? Are you ready? Are we ready? Are we ready? Yes, that's the spirit. To continue this celebration of joy, presenting you the Kalyuga Mahabharat, please welcome our great mid-school children with a mesmerizing